So displacement is distance traveled in a particular direction, velocity is rate of change of displacement, and acceleration is rate of change of velocity. So the unit of acceleration is meter per second square. Okay. Now what are the two ways in which you can consider the acceleration? Acceleration चे दोन टाइप असतात, बरोबर आहे? If the acceleration is positive, it is simply called as acceleration, म्हणजे पॉझिटिव्ह acceleration, बरोबर आहे? स्पीड कंटिन्युअसली वाढत चाललेला आहे, 0 to 10, 10 to 30, 30 to 70, 70 to 150. If the velocity is continuously increasing, acceleration will be positive. And if the velocity is reducing continuously, म्हणजे आपण स्पीडने व्हेकल चालवतोय आणि आपण स्पीड कमी करत 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 झिरोच्या स्पीडला आलो, दॅट इज निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन. इट इज कॉल्ड ॲज डिसेलरेशन. ओके. सो दिस इज द correct acceleration and deceleration. You are knowing that thing. Distance is nothing but it is the length between two particular points or the length between two particular objects. Distance ही स्केलर क्वांटिटी आहे. आपण स्केलरचा फारसा विचार करणार नाही. वी आर गोइंग टू डील विथ द वेक्टर्स ओनली. ओके. तर डिस्प्लेसमेंट हा वेक्टर क्वांटिटी आहे, डिस्टन्स हे स्केलर आहे. Okay, speed is nothing but the rate of change of distance. So speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Once again, we are not going to consider the speed much. Just then we are knowing one important thing, which is that momentum. What is momentum? It is given on screen. It is the product of mass and velocity. Momentum म्हणजे काय? Product of mass and velocity. Okay. Then we need to identify, see point number 10 and 11. What's our point number 10 and 11? What is that? The difference between scalar quantity and vector quantity. If I remember correctly, we studied it in physics, 11th physics. The beginning was with scalar quantities and vector quantities. What is scalar quantities? The quantities which can be completely described by magnitude only. एखादी फिजिकल क्वांटिटी आहे, त्याच्या डिस्क्रिप्शनसाठी फक्त मॅग्निट्यूड सफिशियंट आहे, बरोबर आहे? फॉर एक्झाम्पल टेम्परेचर, बरोबर आहे? आपण जर टेम्परेचर चेक केलं अँड इफ वी से दॅट द टेम्परेचर, ह्युमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड. 37 हे काय, त्याचं मॅग्निट्यूड आहे टेम्परेचरचं, बरोबर आहे? तर तुम्ही 37 डिग्री सेंटीग्रेड एवढं सांगितलं, बाकी कुठलंही सांगायची गरज नाही. सो टेम्परेचर कॅन बी कम्प्लिटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मॅग्निट्यूड, म्हणून ते काय आहे, स्केलर क्वांटिटी आहे. अजून कुठले स्केलर क्वांटिटी? लेंथ असेल, मास आहे. मास आपण समजा सांगितलं 10 kg. इट नीड्स नो अदर डिस्क्रिप्शन. सो मास इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. ओके. Now what is vector quantity? Okay, in case of vector quantity, we should describe the magnitude as well as direction. Vector quantity बाबतीत काय सांगावं लागेल आपल्याला? मॅग्निट्यूड पण सांगावं लागेल आणि डिरेक्शन पण सांगावं लागेल, बरोबर आहे? म्हणजे फोर्स, ठीक आहे. समजा तुम्ही सांगितले ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स is 9.81 meter per second square. ठीक है. So in addition to that, you have to describe that gravitational force, its magnitude is 9.81 meter per second square and it acts in a vertically downward direction. Okay, so this is the way in which vector quantities are described. Okay, you are knowing different examples of vector quantities: force, velocity, etc., weight. ओके, मला त्या सर्व गोष्टी बेसिक होत्या. ओके, यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. आई विल शेअर दिस PPTs after the lectures on Telegram or
I'll make a WhatsApp, what we can say, broadcast group and send it to you. Okay. हे सर्व गोष्टी मला वाटत नाही की आता म्हणजे लिहून द्याव्या इथं तुमच्यासमोर. ओके. Surely, I'll share the PDF with you on Telegram as well as WhatsApp. Now we'll start the discussion. Okay. Okay, I'll talk with next teacher. Just wait for 1 minute. Okay, your next lecture will be physics. I talked with sir at 10 minutes past 10. 2 वाजून 10 मिनिटांनी तुमचं पुढचं लेक्चर असेल फिजिक्सचं, कारण आपल्याला थोडंसं वेळ गेला होता स्क्रीन शेअरिंगचा प्रॉब्लेम लिखाणामध्ये. ओके. Okay, now we are going to discuss force. I should give you some time to see the diagram. What you can see in the first diagram, there is a car which is lifted by the machine. Crane ने lift केलेली एक car दिसते. Okay. In the second diagram, you can see the wheel of a train or engine resting on the rail. Now, do you remember मेकॅनिक्सची डेफिनेशन आठवते का आपल्याला? बघा बरं आता स्लाइड समोर नाहीये. Anyone remembers definition of mechanics? Please put in chat box. Please reply. I'm waiting for you. शॉर्ट मध्ये सांगा एकदम, वर्ड टू वर्ड काय गरज नाही. What is mechanics? I have received 2 answers. Mechanics, okay. तर मेकॅनिक्स म्हणजे आपण काय बघितलं तर थोडंसं परफेक्ट काय गोष्टी पाहिजेत. तर स्टडी ऑफ बॉडीज अंडर द ॲक्शन ऑफ फोर्सेस अँड द इफेक्ट ऑफ फोर्स. एखाद्या बॉडीवर जर आपण फोर्स अप्लाय केला तर त्याचा इफेक्ट काय होतो याचा स्टडी म्हणजे काय, मेकॅनिक्स. ओके. ती बॉडी स्टेशनरी असेल तर आपण स्टॅटिक्स म्हणतो त्याला, बॉडी मुव्हिंग असेल तर त्याला डायनॅमिक्स म्हणतो. सम ऑफ द स्टुडंट्स आर आन्सरिंग. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आय टोल्ड यू, मी तुम्हाला मागच म्हटलं की आयुष्यातला जो काय टर्निंग पॉईंट होता 12वी, बरोबर आहे का, त्यामध्ये तुम्ही खूप मोठं ज्याला काय म्हणतात तसं सेंचुरीमधलं शतकामधलं संकट तुम्ही झेललेलं आहे, बरोबर आहे. सो यू पीपल आर स्मार्टर दॅन अस, आणि तुम्ही खरोखरच या ऑनलाईन सिस्टीममध्ये ट्यून झालेला आहात. आय मस्ट कॉंग्रॅच्युलेट. ओके, लेट अस कम बॅक टू द टॉपिक. तर मेकॅनिक्स म्हणजे काय, स्टडी ऑफ फोर्स अँड द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी. म्हणजे आपण सुरुवात कुठून करतो बघा, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्स. ओके. मग फोर्स जो आहे याची डेफिनेशन आपण वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे करू शकतो, बरोबर आहे. फोर्स जर तुम्हाला मॅथमॅटिकली सांगायचं झालं तर फोर्स म्हणजे काय असेल, इट इज मास इंटू ॲक्सेलरेशन. हे काय झालं त्याचा फॉर्म्युला. ओके. हाऊ डू यू डिफाईन द फोर्स, अजून मॅथमॅटिकल जर डिफाईन करत असेल तर मॅथमॅटिकली सांगायचं झालं तर काय सांगणार तुम्ही, फोर्स मास इंटू ॲक्सेलरेशन एक सांगितलं मी, बरोबर आहे. अजून कसं सांगणार फोर्स मॅथमॅटिकली, रेट ऑफ चेंज ऑफ काय हो, शेवटचा शब्द सांगा. फोर्स इज मास इंटू ॲक्सेलरेशन. प्लीज रिप्लाय इन चॅट बॉक्स. मास इंटू ॲक्सेलरेशन हा एक फॉर्म्युला झाला. मॅथमॅटिकली अजून सांगा.
सांगायचं असेल तर फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. येस और नो? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स. आय होप आय एम करेक्ट. येस. ठीक आहे. नेक्स्ट, मग फोर्स आपण डिस्क्राईब कसं करतो? सो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच ट्रायज टू चेंज और ॲक्च्युली चेंजेस द कंडिशन ऑफ द बॉडी. कुठल्या बॉडीची स्टेट किंवा कंडिशन चेंज जो करतो किंवा करू शकतो, दॅट इज नथिंग बट फोर्स. सो फोर्स व्हॉट इट विल डू? सोप्या भाषेत, फोर्स आयदर विल सेट अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन टू मोशन. एखादी बॉडी रेस्टमध्ये असेल तर तो त्याला मोशनमध्ये आणेल. और द फोर्स कॅन चेंज द कंडिशन ऑफ अ मुव्हिंग बॉडी टू रेस्ट. एखाद्या मुव्हिंग बॉडीला तो रेस्टमध्ये आणू शकतो. किंवा इट कॅन कॉज द ॲक्सेलरेशन ऑर डिसेलरेशन. येस और नो? दिस इज द सिम्पल वे इन विच वी कॅन अंडरस्टँड द फोर्स. बॉडीची स्टेट किंवा कंडिशन जो चेंज करतो त्याला आपण फोर्स म्हणतो. ओके, बघा आत्तापर्यंत फोर्स इज अ स्केलर और वेक्टर. फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. करेक्ट. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. बरोबर आहे. आता बघा इंजिनिअरिंग आणि सायन्समध्ये काय फरक आहे? आपण आत्ता पण काय म्हणत होतो? फॉर डिस्क्राइबिंग द फोर्स कम्प्लिटली वी हॅव टू डिस्क्राईब मॅग्निट्यूड. बरोबर, इथं कर्सर दिसतोय. अँड डायरेक्शन. बरोबर आहे. बट वन्स यू आर कमिंग टू द इंजिनिअरिंग ॲप्लिकेशन्स, ओके, आपण अजून एक फॅक्टर कन्सिडर करतो. तो म्हणजे काय? वी हॅव टू कन्सिडर द पॉईंट ऑफ ॲप्लिकेशन ऑफ द फोर्स. तो फोर्स कोणत्या पॉईंटला आपण त्या बॉडीवरती अप्लाय करतोय, एक्झर्ट करतोय. सो दीज आर द थ्री थिंग्स इन विच वी शुड डिस्क्राईब द फोर्स कम्प्लिटली. फोर्ससाठी काय काय डिस्क्राईब करायला लागेल बघा? मॅग्निट्यूड माहिती पाहिजे, डायरेक्शन माहिती पाहिजे, अँड ॲट विच पॉईंट द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी. ओके, सो इन दिस टू एक्झाम्पल्स यू कॅन ॲक्च्युअली सी द पॉईंट ऑफ ॲप्लिकेशन ऑफ द फोर्स. इथं बघा वरच्या बाजूला तुम्हाला फोर्स जो आहे तो वेट इथून अप्लाय होताना दिसेल. जर तुम्ही रेल्वेचं व्हील कन्सिडर केलं तर जो पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे रेल आणि व्हीलमधला, दॅट इज नथिंग बट द पॉईंट ऑफ ॲप्लिकेशन ऑफ द फोर्स. So this is an important parameter which we should consider. Okay. स्क्रीनचा अजूनही प्रॉब्लेम आहे. Okay. We are towards the end of the lecture. Okay. I give you 1 minute to see the diagram. Of course, such things are available on internet. एवढे असं रंगीत चित्र काढण्यासाठी काय वेळ घालवायची गरज नाही हल्ली आपल्याला. बरोबर आहे का? बट माय जॉब इज टू सिलेक्ट द गुड पिक्चर्स विच आर enabling us to understand the things. I hope you have seen the different forces which are acting on a moving car. Okay. मी तुम्हाला सांगितलं इंजिनिअरिंग डील्स विथ रियल लाईफ ॲप्लिकेशन्स. ओके, आउट ऑफ दॅट वी आर स्टडिंग मेकॅनिक्स विच इज स्टडी ऑफ फोर्सेस इन द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन द बॉडी. ठीक आहे. आपण एक सिंपल वी आर कन्सिडरिंग वन एव्हरीडे लाईफ एक्झाम्पल, अ व्हेकल is moving on the road. It may be four-wheeler, it may be two-wheeler. ठीक है. So in this case, there are different types of forces which act on the body. Okay. Just see the color coding. Okay. This is the car which is moving on the road. Left hand side ला दिसते आणि त्याचं forces आपल्याला analysis जर करायचं असेल तर काय काय आहे बघा. Okay. The first force we can obviously consider is weight of the car. बरोबर आहे. तर ग्रीन कलर कोडिंग बघा, ग्रीन मध्ये जे दाखवलेलं आहे ग्रीन फोर्स एरो दिसतो डाउनवर्ड तुम्हाला, दॅट इज वेट ऑफ द बॉडी विच इज ऑफकोर्स वेट म्हणजे काय तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स विच इज ऍक्टिंग ऑन द बॉडी. इज इट नॉट? सो द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉडी और वेट ऑफ द बॉडी इट ऍक्च्युअली ऍक्ट्स इन
डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक आहे. आता आपण कन्सिडर करूया की हे कार जे आहे इट इज मुव्हिंग ऑन अ हॉरिझॉन्टल रोड और हॉरिझॉन्टल सरफेस. ही कार हॉरिझॉन्टल सरफेसवरती मूव्ह होते असं आपण कन्सिडर करतोय. ठीक आहे. अजून याच्यावरती कुठला फोर्स ऍक्ट होतोय तर ब्ल्यू कलर मध्ये बघा डाव्या साईडला ब्ल्यू कलर कोडमध्ये काय आपल्याला रिॲक्शन फोर्स. ठीक आहे. म्हणजे बॉडीचं वेट जर त्या रोडवरती ऍक्ट होत असेल डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये, ठीक आहे, तर रिॲक्शन फोर्स ब्ल्यू कलरचे दोन ॲरोज दिसत आहेत बरोबर तुम्हाला, डावीकडे एक ब्ल्यू कलरचा ॲरो उजवीकडचा. हा काय आहे रिॲक्शन फोर्स. रिॲक्शन फोर्स मध्ये आपल्याला माहिती आहे ॲज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओके, फोर्सेस विल ऍक्ट इन पेअर्स, ऍक्शन अँड रिॲक्शन. So whatever the reactive force exerted by the road on the car, it will move in upward direction. आता रिॲक्शन फोर्स इज इट ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन? रिॲक्शन फोर्स हा नेहमी अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये असतो का? नाही. डू रिमेंबर वन थिंग, रिॲक्शन फोर्स जो आहे तर ज्या सरफेसवर तो ऍक्ट होतो त्या सरफेसला तो परपेंडिक्युलर असेल. डू रिमेंबर. काहीतरी डाऊट आलेला आहे. ओके, सो द करेक्ट रिॲक्टिंग फोर्स इट इज परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. मी तो रोडला परपेंडिक्युलर वरती ऍक्ट होत आहे. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. दोन फोर्सेस बघितले, कुठले कुठले? ग्रीन कलर फोर्स वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज ऍक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सेकंड इज रिॲक्टिंग फोर्स और रिॲक्शन फोर्स. हा कसा आहे तर त्या सरफेसला किंवा तो रोडला परपेंडिक्युलर आहे म्हणजे सध्या तो व्हर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक आहे. नेक्स्ट, बॉडी इज मुव्हिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. उजव्या हाताला व्हेकल मूव्ह होत असं समजलं बरोबर आहे. आणि त्याची व्हेलॉसिटी जी आहे ती कुठल्या दिशेला टुवर्ड्स राईट हँड साईड. बरोबर आहे. व्हेलॉसिटी चेंज होते म्हणजे काय होते मोमेंटम चेंज होते म्हणजे त्या डायरेक्शन मध्ये कुठला तरी फोर्स आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज ड्रायव्हिंग फोर्स. हा ड्रायव्हिंग फोर्स कुठल्या कुणी एक्झर्ट केलाय? इट इज एक्झर्टेड बाय द इंजिन. इंजिनने एक्झर्ट केलेला ड्रायव्हिंग फोर्स हा कुठं आहे? येलो कलरचा एरो बघा. इट इज टुवर्ड्स द राईट हँड साईड. दिस इज द थर्ड फोर्स. ओके. Now, when the vehicle is moving towards right hand side, it will face some resistance by the road. ज्याला आपण म्हणतो फ्रिक्शन. रेड कलरचं कोडिंग बघा, फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन कसं असेल? इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. फ्रिक्शन हे नेहमी कसं असणार आहे? ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. रेड कलर मध्ये तुम्हाला दिसते जिथं व्हील्स आहेत तिथं आपल्याला फ्रिक्शनल फोर्स असेल आणि त्याची डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन. And the last force acting on the vehicle is air resistance. बरोबर आहे. एअर रेजिस्टन्स पण ऑलवेज कसं असेल? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन विच इज सीन इन द पर्पल कलर. सो दीज आर द डिफरंट फोर्सेस विच ऍक्ट ऑन द बॉडी. ओके. आय विल आस्क यू वन सिम्पल क्वेश्चन. मी तुम्हाला सांगितलं की आपण पहिल्यांदा सब्जेक्टमध्ये इंटरेस्ट क्रिएट करतोय बरोबर आहे. आपण फक्त मार्कासाठी किंवा कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी शिकत नाही. ॲज अन इंजिनियर या गोष्टीचा बाहेर आयुष्यात उपयोग काय आपल्याला समजायचं. ओके, टेक वन एक्झाम्पल. ओके, कन्सिडर दॅट वन पर्सन इज युजिंग पॅराशूट. पॅराशूट यूज करतोय, हवेतून तो खाली येतोय डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये बरोबर आहे. विच विल बी द डिफरंट फोर्सेस इन कन्सिडरेशन. प्रश्न लक्षात आलाय? एखाद्या व्यक्तीने पॅराशूट घेतलंय and he is moving in downward direction from sky. ठीक आहे, यू आर गिव्हिंग वन आन्सर. आता जर आपण ह्या कारचं एक्झाम्पल कन्सिडर केलं, टोटल 5 फोर्सेस विचार केला बरोबर आहे का? तसं टोटल तुम्ही विचार करायचा प्रयत्न करा. Okay, so this is the way in which we can study all the engineering applications. Tomorrow also we are having one more lecture. Screen sharing corresponding. I don't know what is happening. Okay, so tomorrow we are going to discuss the forces which are concurrent, which are non-concurrent. ठीक है.
We faced some problem of screen sharing. That's why we have extended the lecture. आता आपण अटेंडन्स घेऊया. ठीक आहे. आणि काय करायचं आपल्याला? Put your roll number in the chat box. I hope everyone is knowing the roll number. जर काय विसरलं असेल, कन्फ्युजन असेल तर रोल नंबर माहिती असेल तर चॅट बॉक्समध्ये आपला रोल नंबर लिहा. And we'll stop the lecture. सर्वांनी आपला रोल नंबर एंटर करा चॅट बॉक्समध्ये. इट विल बी ट्रीटेड ॲज युअर अटेंडन्स. Okay, before we end, as usual, yes, next lecture is engineering physics. I'll tell you about that. Okay, one thing I want to mention, शक्य असेल तर एक दोघांनी उत्तर द्या. तुम्हाला माहिती की ऑनलाईन टीचिंग मोड जो आहे इट इज आउट ऑफ कंपल्शन. बरोबर आहे. आपल्याला सध्या एक काय म्हणतात सध्याच्या सिच्युएशन जो अवेलेबल वे आहे शिकण्याचा तो ऑनलाईन मोड आहे. बरोबर आहे. क्लासरूममध्ये शिकणं ऑनलाईन शिकणं देअर इज सम डिफरन्स ऑफ कोर्स. ओके. अँड स्टील वी आर ट्राईंग आवर बेस्ट टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स. आय होप आवर अटेम्प्ट जे काय आम्ही प्रयत्न करतो ते तुम्हाला समजत आहेत अँड यू आर हॅपी विथ इट विथ दिस ॲझम्पशन. ओके. विल स्टॉप हिअर. इथून पुढे बरोबर 10 मिनिटांनी तुमचं फिजिक्सचं लेक्चर असेल. हरदास सर लेक्चर घेतील. ओके. थँक्यू व्हेरी मच. बिफोर लिव्हिंग प्लीज एन्श्युअर दॅट यू हॅव एंटर्ड युअर रोल नंबर इन द चॅट बॉक्स. एकदा रिप्लाय द्या. आर यू कम्फर्टेबल विथ दिस काइंड ऑफ टीचिंग लर्निंग? बिकॉज मे बी Yes, sir. for one more week No, sir. we are supposed to deal with such activities. ओके. आणि तुमच्याकडे माझा नंबर आहे. जरी काही डाऊट्स वगैरे असतील तर तुम्ही कॉल करू शकता तर व्हॉट्सअपवर. नंबर एकदा सांगा बरं. माझा मोबाईल नंबर का? ओके. यू कॅन नोट माय मोबाईल नंबर 9970 99 70 46 70 5498 54 5 5458 का? 98 9970 46 54 98. थँक्यू सर. Okay, I must mention about you. You are really what we can say active and interactive students, and I'm eager to meet all you people in the classroom. Let us hope that we'll meet soon. आपण वर्गामध्ये लवकरच भेटूया आणि त्यावेळी आपण खूप चांगला इफेक्ट देऊ शकतो. आय मस्ट टेल यू अबाउट माय सेल्फ. एक 2 मिनिटं एखादा मिनिट सांगतो. Since 2003 I'm in the field of teaching. I have handled different subjects and most of the times students are happy with the kind of learning. Okay. थोडंसं ऑनलाईनमध्ये काय अडचण येत असेल तर आपण एकमेकांशी डिस्कस करत जाऊया. ज्यावेळी क्लासरूममध्ये आपण येऊ ॲट दॅट टाइम विल लर्न मोर दॅन 100%. दॅट इज माय ॲश्युरन्स. We'll stop here. Thank you very much. After 10 minutes there will be lecture of physics. We can end now. Thank you. Okay. थँक्यू सर.